نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایسا کھڑاک کہ مودی سرکار سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اپنی تقریر میں سپہ سالار نے عوام کو ایسے انکشافات کر دیے کہ دشمن کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ بھارتی میڈیا کی ایک دفعہ پھر چیخیں نکل گئی۔ چین سے لداخ اور اروناچل پردیش میں تاریخی شکست کھانے والے بھارت کی تباہی کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ آرمی چیف نے عوام کو تیار رہنے کا کہہ دیا۔ اب دشمنوں کی ایسی کی تیسی کرنے کا وقت آ گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دبنگ خطاب نے پاکستانیوں کو خوش کر دیا۔ ایک ایسی خطرناک جنگ کے بارے آگاہی دے دی کہ دشمن بھی حیران رہ گیا۔ اس جنگ کا نشانہ کون ہے اور اس سے خاص طور پر کس کو خطرہ ہے، سب کے بارے سپہ سالار نے تفصیل سے بتا دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کس ملک نے کروائی، آخر آرمینیا نے آذربائیجان کے آگے گھٹنے کیوں ٹیک دیے، شمالی کوریا نے کون سا ایسا میزائل بنا لیا کہ پوری دنیا کانپ کر رہ گئی۔ گریٹر اسرائیل کی جانب ایک اور قدم، نیتن یاہو کے ایک اعلان نے امت مسلمہ میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ ان تمام حقائق کے بارے جاننے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، اگر پاکستانی کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو وہ پاک افواج ہی ہے۔ اس کی وجہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرزمین پاک کو اگر آج تک کسی نے محفوظ بنائے رکھا تو وہ اللہ کے بعد پاک افواج ہی ہے۔ یہ وہ پاک افواج ہے جس کے شہیدوں نے پاکستانیوں کو سکون کی نیند سونے اور بے فکر رہنے کا حوصلہ دیا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پوری امت مسلمہ کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے کفر و شرک کی طاقتیں یکجان ہو کر ہر لمحہ وطن عزیز کو توڑنے کی سازشیں رچاتی نظر آتی ہیں، جس میں بھارت اور اسرائیل سر فہرست ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دشمنوں کی ہر سازش کو ناکام بناتے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر دشمن کو للکارتے ہوئے دبنگ انداز میں جواب دیا اور کہا کہ پاکستان آرمی نے نہ صرف دہشت گردی کو شکست دی بلکہ فروری 2019 میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہزیمت سے دوچار کیا۔ پاکستان آرمی ہماری قابل فخر قوم کی خوبصورت اور حقیقی عکاس ہے۔ آپ چاہے آفیسر ہوں یا جوان، والنٹیئر انڈکشن سے لے کر تمام وقائیوں کی تناسب سے نمائندگی تک، آپ میں مدرسہ طالب علم سے لے کر پبلک سکول تک، ایک عام آدمی کے بیٹے سے لے کر متوسط و امیر کے بیٹے تک، اور سب سے بڑھ کر شہیدوں کے وارث دراصل پاکستان کی خوبصورت نمائندگی کر رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی اور کے لیے جواب دہ نہیں، لیکن میں اسے اعزاز سمجھتا ہوں کہ ہم قوم کے سامنے ایک قابل اعتماد اور جواب دہ ادارے کے طور پر حاضر رہتے ہیں۔ لہٰذا تمام کامیابیوں اور چیلنجز کے باوجود جب بھی وطن اور قوم کو ہماری ضرورت پڑی، ہم نے بہترین نتائج کے لیے اپنا آپ پیش کر دیا۔ ناظرین، آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں۔ پاکستانی قوم ہر مشکل اور ہر چیلنج میں آپ کو اپنے شانہ بشانہ ملے گی اور آپ پر فخر بھی کرے گی اور عزت بھی دے گی۔ آپ پر لازم ہے کہ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے جائیں۔ نظم و ضبط، فرائض کی بجا آوری اور غیر جانبداری آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ سخت مشکلات اور بہتر ملکی مستقبل کی آبیاری میں مختص کرنا پڑے گا۔ اسے مشکل کی بجائے چیلنج کے طور پر قبول کریں۔ سپہ گری مشکل راستہ ہے جس پر چلنا آسان نہیں۔ اس راستے میں اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ سربراہ پاک فوج کا کہنا تھا کہ ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے اور امن قائم رکھنے کے لیے لہو سے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ امن سنگ میل تو ہے، منزل نہیں۔ معاشی طور پر خود مختار اور نظریاتی مستحکم پاکستان جو قائد کا ویژن ہے، اس کی بنیاد کو ہمیشہ مضبوط کرنا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح پاکستان کو جنگ، دہشت گردی اور معاشی شکنجے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہت سے ممالک ان مشکلات کا سامنا نہ کر سکے اور بکھر گئے۔ پاکستان نے ان تمام سازشوں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب وقت ہے کہ متحد ہو کر اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ اسی ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد کے ویژن کے مطابق پاکستان نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ دوستو، آرمی چیف نے مزید کہا کہ یہ ایک مشکل سفر تھا، لیکن اطمینان یہ ہے کہ آج ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور مل کر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔
वो दुश्मन जो हमारी तबाही का मंसूबा बनाए बैठे थे मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता है और मायूसी में पाकिस्तान को 24/7 हाइब्रिड वार का सामना है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि इस हाइब्रिड वार का हदफ अवाम है और मैदान जंग इंसानी जहन है। हर सतह पर कौमी क़यादत हाइब्रिड वार का हदफ है। उसूलों और रवायात पर अमल पैरा होकर ही आप इस हाइब्रिड वार का मुकाबला कर सकते हैं। ज़ात पात मजहब और लसानियत से बढ़कर हम सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। इत्तेहाद हमारी कुव्वत और इंशाअल्लाह हम सब मुत्तहिद हैं। हाइब्रिड वॉर का मकसद पाकिस्तान में इस उम्मीद की फ़िज़ा को ठेस पहुंचाना है और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंजेस को कामयाबियों में तब्दील किया और इंशाअल्लाह अब भी करेंगे। सरबरा पाक फ़ौज का कहना था कि हाइब्रिड वॉर को मस्बत तनकीद से ना मिलाएं। ऐसी तनकीद जिसका बहुत शोर और चर्चा लगे शायद एतमाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। लिहाजा ऐसी तनकीद पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तामीरी इस्लाह की ज़रूरत हो उसका ज़रूर जायज़ा लें। ये तनकीद दरअसल इस बात का सबूत है कि बहैसियत कौम हमें हालात का इदराक है और हम दुरुस्त सिमत जा रहे हैं। अवाम, दस्तूर, दस्तूरी रवायात और सबसे बढ़कर वतन से अहद वफा हमारी असल मजबूती और ताकत है। आईने पाकिस्तान और कौमी मफादात तमाम मामलात में हमारे रहनुमा हैं। आज पाकिस्तान दिफाई हवाले से एक मजबूत पाकिस्तान है। हमें जिस काम के लिए भी फ़राइज़ सौंपे गए हम आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। दोस्तों, दूसरी जानब आर्मेनिया और अज़रबैजान के सफारतकारों ने रूसी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में 10 घंटे की बातचीत के बाद जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने ऐलान किया है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान जंगबंदी पर रज़ामंद हो गए हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अमलन सीज़ फायर के दौरान दोनों ममालिक कैदियों और लाशों का तबादला करेंगे। इस अमल की तकमील के बाद मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाग के तस्फिये के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया था कि आर्मेनिया और अज़रबैजान ने व्लादिमीर पुतिन की अपील पर जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। वाज़ेह रहे कि 27 सितंबर से दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली फ़ौजी झड़पों में 300 से ज़ायद अफराद हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हुए, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। एक और खबर के मुताबिक शुमाली कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सामने ले आया। शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में फौजी परेड का इनेकाद किया गया जिसमें हज़ारों फौजियों ने मास्क पहने बगैर शिरकत की। इस मौके पर शुमाली कोरियन लीडर किम जोंग उन ने एक तवील तकरीर की। फौजी परेड के दौरान बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश भी की गई जिन्हें अपनी नौयत के दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल करार दिया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अंकित पांडा के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है। जनूबी कोरियन हुकाम के मुताबिक ये तकरीब शुमाली कोरिया की हुक्मरान जमात वर्कर्स पार्टी के 75वें यौम तासीस पर मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन खिताब के लिए आए तो तकरीब में मौजूद खवातीन की आंखों में आंसू आ गए। तकरीब से खिताब करते हुए शुमाली कोरियन हुक्मरान ने कहा कि प्योंगयांग अपनी फ़ौज को दिफाई मकासद के लिए मजबूत करता रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास ताकत नहीं है तो फिर आपको अपने आंसू और मुट्ठियों तक बहने वाला खून साफ करना पड़ता है। नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अफ्रीकी मुल्क एथोपिया के 2000 यहूदियों को फ़लस्तीन की सरजमीन पर आबाद करने का ऐलान किया है। इब्रानी टीवी चैनल 7 के मुताबिक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम मंसूबे के लिए 37 करोड़ शेकल फ्राहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि वो अनकरीब अफ्रीका से फ़लाशा नस्ल के यहूदियों को फ़लस्तीनी इलाकों में आबाद करेंगे। याद रहे कि रवां साल इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे, जबकि दीगर खलीजी ममालिक भी इसराइली हुकाम से राब्ते में हैं। दूसरी जानब जुमे के रोज़ गजा में कई मुकामात पर इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें हुई, जबकि नमाज जुमा भी अदा नहीं करने दी गई। उम्मीद है नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।